بھی ہم سے جیتا نہیں ہے. سنا ہے وہ یہ بات کرتے ہیں تمہارے علماء نے یہ کہا، تمہارے علماء نے وہ کہا، یہ لکھا کتاب میں، وہ لکھا. تو اسی موضوع پہ ہی بات کر لیں. ایک موضوع ہوتا نہیں، ایک موضوع پر بات ہوتی ہے کسی پر. یہی اس کو کہتے ہیں کہ اکابر علماء کی مطلب جو تحریر ہے، اکابر علماء کی تحریر، اس پہ اعتراضات جو کیے ہیں. ہاں تو کون سی کتاب کی تحریر پر آپ بات کرنا چاہتے ہو یہ بتائیے. ایک موضوع پر بات ہوتی ہے ایک وقت میں، ایک موضوع پر بات ہوتی ہے. ایک موضوع سن لیجیے کوئی سا بھی، میں انہیں بتا دوں گا، وہ آپ سے بات کر لیں گے. اچھا، علم غیب پہ ہی بات کروا دیجیے. آپ کا نام کیا ہے؟ عادل. عادل. مولوی ہیں آپ یا مفتی ہیں؟ مولوی ہیں. اچھا مولوی. تو علم غیب پر بات کرو گے؟ جی. آپ کا موقف کیا ہے علم غیب پر؟ ہمارا موقف وہی ہے جو دیوبند والوں کا ہوتا ہے. اچھا تو ابھی بات کرو گے، رات کو کر لو گے عشاء کے بعد میں؟ گروپ میں نے سنا گروپ میں بات ہوتی ہے. گروپ میں نہیں یہی پرسنل پر بات ہوگی، گروپ میں نہیں. پرسنل پہ. ہاں پرسنل پر ہی. اچھا تو پرسنل گروپ میں جیسے اگر بات ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا سب لوگوں کے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کو میرا نمبر کس نے دیا ہے؟ ارے گروپ سے ہی کسی نے دیا ہے. آپ کے جو گروپ ہے، گروپ کا نام ہے بحث و مباحثہ. اچھا تو آپ کرو گے مناظرہ؟ ہاں میں کروں گا. میرا نام محمد طاہر رضا قادری ہے. کیا نام ہے؟ محمد طاہر رضا قادری. طاہر رضا قادری. میں ہی آپ سے بات کروں گا بعد نماز عشاء 9:30 بجے، جس موضوع پر آپ کی مرضی چاہے. نہیں تو اسی پہ کریں گے. جس موضوع پر آپ کی مرضی چاہے، جس پہ آپ کو مہارت حاصل ہو اور آپ نے سبق سیکھ لو. عشاء کے بعد 9:30 بجے میں آپ کو کال لگاؤں گا، بات کر لینا مجھ سے. ٹھیک ہے، گروپ میں کریں گے تو زیادہ نہیں، اچھا بات رہے گا. پرسنل پر ہوگی اور یہ جائے گی یوٹیوب پر تاکہ عوام سنے، عوام کی اصلاح ہو. ہاں گروپ کی بھی ڈال دینا، یہ بھی گروپ کی ڈال نہیں دینا. پڑتی ہے، گروپ میں بہت پریشانی پڑتی ہے اسے اپلوڈ کرنے میں. یہ جو ہے پرسنل پر ہوگی بات اور یہ یوٹیوب پر جائے گی. اور علم غیب آپ کا موضوع ہے، آپ کا موضوع ہوگا، آپ ہی کا دعویٰ ہوگا اور آپ ہی کا اس پر حکم ہوگا. آپ کا کیا ہوگا؟ بھائی آپ تو مدعی ہیں نا، موضوع آپ لے کر آئے ہیں نا. اگر میرے موضوع بات کرو گے تو میرا دعویٰ ہوگا. ہاں تو آپ بھی اپنا موضوع بتا دیں. آپ کو کیا ہے، کس موضوع پہ آپ کو زیادہ مہارت ہے؟ مجھے تو ہر موضوع میں مہارت ہے، جس پہ آپ چاہیں اس کو بات کر لیں مجھ سے. ہاں تو آپ بتائیں، آپ کا کچھ ہے پریشانی یا ساری آپ کو ٹھیک لگتا ہے؟ نہ مجھے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں لگتا. میں تو دیوبندی کے 4 اکابر ہیں نا کافر مانتا ہوں، اور جو انہیں ان کے کفریات پر مطلع ہونے کے بعد، جو ان کے کفریات کو جاننے کے بعد انہیں مسلمان کہتا ہے، اسے بھی میں کافر مانتا ہوں. اور اگر یہ جو اکابر والی بات ہٹا جائے اس کے بعد پھر کیا دقت ہے؟ دوسری اکابر والی بات ہٹانے کے بعد میں پھر دیکھا جائے گا اس کا عقیدہ کیا ہے. اگر اس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے موافق ہے تو وہ مسلمان ہے، اور اگر اہل سنت کے خلاف ہے، جیسے کہ دیوبندی 4 اکابروں نے ایک نیا دھرم کی بنیاد رکھی تھی اور نئے عقیدے لائے تھے، یہ اگر وہ اس کا عقیدہ ہے تو وہ بھی ان کی طرح ہے. مطلب جو 4 لوگ ہیں وہی مین دقت ہے آپ کو؟ نہ ہمیں دقت نہیں ہے، ہمیں دقت نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے محبوب کو نے بتا دیا ہے یہ بات. قرآن نے بتا دیا ہے، نبی کی حدیثوں سے ثابت ہے. یہ جو اللہ اور اس کے محبوب کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کیا وہ مسلمان ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں، وہ تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پہ ایمان لانے کے بعد ہی مسلمان ہوتا ہے. نہیں بات اور ابھی جو آپ کا ایمان لانے کے بجائے ان پہ گستاخی کرے گا تو کون کہے گا؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. نہیں اب وہی ہمارا آپ کا کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے نہیں. یہ نہیں کہ آپ نے ہماری جائیداد داب لی ہے کوئی، یا کوئی آپ ہمیں ستا رہے ہیں. ہمارا جو آپ کا جھگڑا ہے صرف عقیدے کا ہے، اور یہی جھگڑا ہے جو آپ کے اکابروں نے اللہ اور اس کے محبوب کی شان میں گستاخی کی ہے. ہم کہتے ہیں یہ گستاخی ہے، اسی پر فتویٰ بھی ہے. اور علماء حرمین شرفین نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ من شکا بکفرہ وعذابہ فقد کفر، کہ جو ان 4 کے 5 کے بلکہ یہ غلام احمد قادیانی ان 5 کے کفر کو جاننے کے بعد میں ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. تو میں نے تو سنا ہے آپ علماء حرمین شریفین ان کو تو مانتے ہی نہیں ہو. ہم ہاں تو ان نہیں، اس وقت کو نہیں مانتے. جو اس وقت تھے انہیں مانتے جنہوں نے فتویٰ دیا تھا. اس وقت کنہوں نے فتویٰ دیا تھا؟ کتنے سال پہلے جنہوں نے فتویٰ دیا تھا. کس نے دیا تھا؟ نام بتائیے. وہ نام اس میں دیکھ لو آپ، حسام الحرمین کتاب ہے، اس کے اندر سارے سب کے نام ہیں، تقریریں سب کی اس میں. حسام الحرمین کتاب ہے. اچھا کون سی کتاب؟ حسام الحرمین. اچھا حسام الحرمین جو جی. کتاب لکھی تھی. اچھا حسام کر رہے ہو، میں سمجھا حسام. نہیں اس میں سارے مولویوں کی جو وہاں کے مولوی مفتی تھے ان کی سب کی تقریریں ہیں، اس میں سب کے دستخط ہے بہ مہر کے.
آپ اس میں وہ جانتا ہوں میں کتاب، وہ تو میں جانتا ہوں اس میں اچھا آپ دیوبندی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہاں۔ وہابی کو کیا مانتے ہیں آپ؟ وہابی کے سب کی ڈیفینیشن ہی مجھے نہیں سمجھ میں آتی، ابھی آپ سے پوچھوں گا آپ پتہ نہیں کیا بولو گے وہابی کو۔ اچھا آپ جیسے کہ اس وقت سعودی کے اندر جو امام ہے یا وہاں کی جو حکومت ہے انہیں مسلمان مانتے ہیں یا اسلام سے خارج مانتے ہیں؟ بھائی میں جیسے آپ بول رہے ہو نا ڈائریکٹ یہ مسلمان ہے یہ اسلام سے خارج ہے، میرا حساب یا ہمارا جو حساب ہے ویسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ساری چیزوں کو مان رہا ہے، اللہ کو ایک مان رہا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اس کے بعد اس کا کیا جانا آنا وہ اللہ اس کے اعمال کا مسئلہ ہے اور اللہ اس پہ عذاب دے گا۔ لیکن اسلام مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن یعنی آپ ایمان کی تعریف آپ کے یہاں کیا ہے؟ آپ کی ایمان کی تعریف کیا اٹھا کے بس کسی کو ڈائریکٹ اسلام سے خارج کر دو؟ اسلام ایمان کی تعریف آپ کے یہاں کیا ہے بتائیے؟ نہیں بتائیے، آپ ابھی بول رہے تھے، ابھی میں آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایمان کی تعریف آپ کے یہاں کیا ہے؟ میں ابھی پوچھوں گا آپ سے، ابھی آپ کی ہوا نکل جائے گی، میں ابھی پوچھوں گا آپ سے، آپ بولو پہلے۔ ہاں تو میں پوچھ رہا ہوں نا، آپ بتائیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکات دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، کیا وہ مسلمان ہے؟ میں بول رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، اب ادھر آدمی بھاگیے، مجھے یہ بتائیے کلمہ پڑھنے کے بعد نماز بھی پڑھ رہا ہے، تمام ارکان اسلام 5 ہیں، وہ 5 کو ادا کر لیا اس نے، تو کیا آدمی مسلمان ہے آپ کے کہنے سے؟ ہاں مسلمان ہے۔ 5 ارکان کیا ہے؟ یہ تو جو آدمی نماز چھوڑنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ دیکھو دیکھیے مول صاحب، اب آپ اتنی کہا کہ میرے یہاں ڈیفینیشن کیا ہے اسلام کی یا ایمان کی، مجھے آپ یہ بتائیے کہ آدمی نے کلمہ پڑھ لیا، ہاں بس مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہے وہ؟ ہاں وہ مسلمان ہے۔ قادیانی کو کیا مانتے ہیں آپ؟ قادیانی کو کہاں کلمہ پڑھا ہے اس نے؟ وہ کیا پڑھتا ہے؟ وہ کیا کلمہ پڑھا؟ کہاں کلمہ پڑھتا ہے وہ؟ اور کون سا کلمہ پڑھتا ہے؟ کہاں کلمہ پڑھتا ہے؟ اچھا شیعہ کو کیا مانتے ہیں آپ؟ شیعہ کو کیا مانتے ہیں؟ ارے بھائی قادیانی پہ سنو خالی سوال جو آپ کے رکھے ہوئے ہیں شیعہ کو کیا مانتے ہیں؟ ارے قادیانی پہ تو فائنل ہو جانے تو پہلے ایک سوال پوچھا وہ بتانے لگو تو چلو یعنی آپ کے پاس 10-15 رٹے ہوئے وہی بولنا ضروری ہے آپ کو کیا؟ میرے پاس اتنے رٹے ہوئے ہیں کہ تمہاری ضروریت میں اگر کوئی بڑا ہونا تو اسے لے آنا۔ ضروریت میں کیا ہے؟ میں سے ہی بات کر لوں نا پہلے تو۔ قادیانی کا کرو خلاصہ۔ ہاں تو قادیانی کہاں کلمہ پڑھا اس نے مجھے بتائیے؟ کیا مانتے ہو قادیانی کو آپ؟ کافر ہے۔ اور جو اسے مسلمان کہے اسے کیا مانتے ہو؟ ارے کلمہ کہاں پڑھا؟ تم تو ابھی کہہ رہے تھے قادیانی نے کلمہ پڑھا۔ جو اسے مسلمان کا ہے اسے کیا مانتے ہو؟ 10 طرح کی باتیں کہاں کر رہے ہو؟ ابھی پہلے جو آپ بات کی ہے اس کا فائنل کر لو۔ مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہو یا مجرا کرنے کے لیے آئے ہو؟ مناظرہ کر رہے ہو مجرا؟ بس یہی الفاظ ہیں تمہارے، یہی تربیت والے الفاظ ہیں۔ پہلے بات سمجھو، ذرا سے میں گالی دینے لگتے ہو، میں نے ابھی تک کوئی گالی نہیں دی، میں نے کوئی گالی نہیں دی۔ یہی تربیت میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ قادیانی کو کیا مانتے ہیں؟ ہارنے لگو تو گالی بکنا شروع کر دو، یہی تمہیں سکھایا جاتا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہر چیز عوام کرتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ آپ قادیانی کو کیا مانتے ہو؟ گالی تو تمہارے منہ میں ہے نا، گالی نکال دو۔ چلو ابھی دیکھتے کون گالی بکتا ہے۔ قادیانی کو کیا مانتے ہو آپ؟ ابھی کروں گا میں آپ سے بات، چلو وہ عشاء کا بات کرو، وہ دوبارہ ہو جائے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم نے یہ کہا قادیانی کو کیا مانتے ہو آپ؟ میرے سوال کا جواب دو۔ ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر نماز پڑھنے والا، زکات دینے والا، حج کرنے والا مسلمان نہیں ہے، میں ثابت کروں گا۔ سوال کرو گے تو پورا جواب بھی تو سنو۔ ہاں تو جواب دو نا مجھے، قادیانی کو آپ کیا مانتے ہیں؟ پورا جواب ہوتا ہی نہیں، پھر تیسرا سوال چوتھا سوال بس ایک لٹو طوطے کی طرح بس بولنا۔ جواب دو نا، کیا پورا ٹائم لوگے؟ کیا 2 گھنٹے چاہیے جواب دینے کے لیے؟ 2 گھنٹے نہیں، ابھی آدھی بات ہی نہیں ہوتی، فوراً تیسرا سوال بولتے۔ آپ نے کہا کہ قادیانی کلمہ پڑھتا ہے، قادیانی مسلمان ہو گیا، میرے کہا کلمہ ہی کہاں پڑھتا ہے وہ؟ آپ بتاؤ کلمہ کیسے پڑھتا ہے؟ قادیانی کو مانتا کیا ہو تم؟ ارے قادیانی کو کافر مانتے ہیں، لیکن آپ نے کہا اب سنو، اب جو اسے مسلمان مانے اسے کیا مانتے ہو آپ؟ ارے وہ جو کافر ہے، ارے مت کرو، اب مجھے بتاؤ کہ جو اس کو مسلمان کہے قادیانی، آپ تو کافر ماننا ہے وہ، اور جو اس کو مسلمان کہے اسے کیا مانتے ہو آپ؟ یہ تو اتنا آسان سوال مت کرو۔ آسان نہیں ہے، اس کا جواب تو دو آپ، ابھی بتاؤں گا میں تمہیں، آسان ہے یہ کٹھن ہے؟ ماننا تمہارے یہاں کیا ہے؟ ہم مجھ سے پوچھ رہے ہو یا تم اپنا عقیدہ بتا رہے ہو؟ تم نے ابھی یہ کہا کہ میں قادیانی کو بھی پوچھ رہا ہوں، آپ سے بھی مجھے ایسا ہے کہ آپ نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے یا ویسے ہی مطلب آگے ہو؟ ارے تم نے مسلمان مجھ سے کافر کہا نہیں ابھی قادیانی کو، تو میں منع کر رہا ہوں کیا؟ کتنی بار کہلواؤ؟ تو جو اسے مسلمان کہے اس پر حکم لگاؤ، اس پر کیا لگے گا؟ تمہارے یہاں کیا ہے؟ میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ مجھ سے جب پوچھو گے، جب میں کوئی آپ سے ایسی بات کروں گا، مجھ سے تب پوچھنا آپ تو یہ کہہ رہے ہو اور آپ اس پر کیا حکم لگاؤ گے؟ پہلے آپ بتاؤ نا۔ قادیانی کافر ہے نا، تو جو اس کو مسلمان کہے، کافر ہے جو اس کو مسلمان، ارے تو میں یہ تو کہہ رہی ہوں جو اس کو مسلمان کہے اس پر کیا حکم لگے گا؟
क्यों मुसलमान कहेगा भाई, मैं कह रहा हूँ ना क्यों वो काफिर है, छोड़ो, तो मुसलमान क्यों कह रहा है? छोड़ो, ये बताओ उस पर हुक्म क्या लगेगा? क्या वो मुसलमान है तुम्हारी नजर में, काफिर है? मैं जो आदमी दारुल देवबंद मेरा जो मैं जो जिसको मत जानता करो हूँ, मौलाना, जो मत करो। मेरा नाम अरे मोहम्मद आप ताहिर रज़ा कादरी है। अपने मुंह से ही अपने मुंह की बातें मैं मेरे मुंह सिर्फ से ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आपने अभी ये कहा, मुझे अभी उलझाने की कोशिश की थी कि कादियानी मुसलमान मतलब कलमा नहीं पढ़ता है। जो अरे कादियानी को अच्छा, आप समझ काफिर गया। मानते हैं, तकलीफ आपको उसी बात की है कि वहाँ मुझे फंस कई गए थे, बातों की उसी बात तकलीफ की है। तकलीफ आपने है। अभी ये कहा कि कलमा पढ़ने अरे वाला मुसलमान सुनिए होता। सुनिए मैं सुनिए, सब थोड़ा सवाल सुना करूंगा भी आपसे करा अभी, करो, सुना आप भी एक करा एक करो, बात मेरी जवाब दे नहीं सुना रहे भी आप। करा करो। अरे मैं तुम्हारी अब सुनूंगा आप तब खुद तब मेरी कह बात का रहे हो, जवाब दोगे। अरे सुन लो, आप खुद पहले कह आप रहे हो कि मेरी बात आपको का ये मैंने जवाब फंसा दो दिया कि था, आपने आपको कादियानी को तकलीफ काफिर हुई, कहा, आप खुद काफियारी। कह रहे अरे हो कि सुनो मुझे सुनो फंसा दिया था। सुना, सुनो, थोड़ा सुन लो, थोड़ा तुम सुन लो। फंसाने की आप कोशिश कर तो रहे थे, खुद लेकिन तुम कह फंसा रहे नहीं हो, पाओगे। अरे भाई अभी गाली बकने लगोगे, मुझे पता है, सुन गाली लो कौन इसलिए। बकेगा अभी पता लग जाएगा। हाँ तो सुन लो ना, मुझे आप ये खुद बताओ अभी ना, कह रहे अरे हो मेरी बात कि का जवाब मुझे दो। फंसा दिया आपने मुझे वहाँ फंसा दिया था, और मेरी बात का आपको जवाब खुद तो दो। पता है कि मैं फंस गया था और फिर आपने चलो जवाब नहीं अभी दिया। अभी मैं और बताऊंगा कौन दूसरी, फंसता है, तो अभी फिर पता वो लग बात जाएगा। का जवाब दे के आगे क्यों भाग रहे हो? मुझे पहले ये उसको बताओ जब ना मैंने कि आपसे आपने पूछा था, कादियानी को, अरे आप यार खुद जाहिल अभी वो आदमी हो बात तुम, कौन लेके हो? आए हो, तुम्हारी बात आप समझ में खुद नहीं, मेरी अभी बात वो समझ में नहीं आ बात रही। लेके आए हो कि आपने मुझे पहले फंसा दिया एक था बात का वहाँ। तो तो आपने ये मैंने कहा था कि फंसा मुझसे दिया कि था पहले आपको, कादियानी का अगर फैसला कर लो। तो उसका जवाब दो ना, उसका जवाब दिए बगैर दूसरी ऐसे तरफ बात नहीं क्यों होती, भाग रहे हो? ऐसे बात नहीं होती मौलाना, ऐसे बात न होती है, ऐसे नहीं आप होती खुद है। कह रहे हो, आप आप सुन ही पहले, नहीं रहे हो ना, तो आप 2 आपसे मिनट बात आप किस बोलो तरह पहले। होगी? चलो 2 मिनट आप बोलो, आपसे बात किस तरह 2 होगी? मिनट आप बोलो, मैं आपसे आपकी सुनता हूँ, फिर 2 मिनट मैं बोलूंगा, मेरी सुनना। चलो बोलो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैंने जो तो सवाल मेरी किया सुनो, मेरी था बात का आपने जवाब उसका देना। जवाब दिए बगैर आगे क्यों भाग रहे हो? मेरी बात आप सुनो। कह रहे हो कि कादियानी कलमा अरे पढ़ता सुन है। तो लो यार, आप सुन लो, जाहिल आदमी अब हो, मैं कौन हो? अभी मुझे टाइम दिया है तो मुझे फिर सुन लो। चलो 2 बोलो, मिनट, 2 बोलो, मिनट भी नहीं बोलूंगा मैं। बोलो, 2 मिनट बोलो। आपने मुझसे कहा कि आप कादियानी कलमा पढ़ता है, उठा के कुछ भी बोल दिया फड़ से। अब मैंने बोला कहाँ कलमा पढ़ता है वो, कहाँ कलमा पढ़ता है? जो हम कलमा पढ़ते हैं वो कलमा कहाँ पढ़ता है? तो आपने अरे ये वो फलाना ढिमाका। तो अब बताओ कहाँ कलमा पढ़ता है? हम जो लोग कलमा पढ़ते हैं वो कलमा वो पढ़ता है? ये बताओ पहले। बस हो गया तुम्हारा? हो नहीं गया, ये बताओ पहले। इसका नहीं सवाल हो जो गया था तुम्हारा, ये बीच मैं में तो नहीं कह बोलोगे चुका अब? हूँ। अब बीच, इससे आगे भागोगे तो मैं आगे अरे बीच में बातें तो नहीं नहीं कर बोलोगे रहा। अब बीच में तो नहीं बोलोगे। लेकिन इसका जवाब देना, जैसे तो मैं फिर मैं बीच नहीं में नहीं बोलूंगा। बोला, ऐसे अगर बीच में तो नहीं दूसरी बातें बोलोगे। करोगे तो बोलना पड़ेगा। इसका अरे बीच, जवाब दे दो। तुम हाँ, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगा तुम पढ़े लिखे नहीं हो। पढ़े लिखे की बात नहीं है। तुम अगर नहीं। 1 मिनट मुझसे अरबी में बात करोगे ना हाँ, तो हवा निकल जाएगी तुमसे तुम्हारी। उर्दू में तो बात हो ही नहीं, तुम पढ़े अरबी लिखे में की क्या बात बात कर कर रहे लोगे? तुम क्या अरबी में बात हो। करोगे? 1 तुम मिनट उर्दू में बात। अरबी में बात, चलो यही चीज अब अरबी में बात अब करके मुझे देख लो। पहले इसका जवाब, भागो मत, तो भागने के तुम्हारा रास्ते में मेयार ढूंढो अभी समझ में आ मौलाना, जाएगा। भागने के नूरानी रास्ते में कायदा ढूंढो। पढ़ा है तुमने के तुम्हारा काम हो चुका है, तुम भागने का रास्ते ढूंढ रहे हो अब। भागने का रास्ता नहीं, हाँ तुम हाँ पढ़े लिखे की बात कर रहे हो हाँ, मैं ना। इसलिए कर तो रहा हूँ कि चलो तुम अपनी अपनी रटे जा रहे सुनिए हो, दूसरे की सुनिए सुन नहीं रहे। सुनिए, अभी तुम्हारी हवा निकलेगी। मैं पढ़ा लिखा हूँ, चलो यहीं से कन्वर्ट करते हैं। अब अरबी बोलना शुरू करो, अरबी में ही बात करेंगे। पहले अभी उर्दू में तुम्हें मेरी पता बात का चल जवाब जाएगा दो, तुम्हारा मेयार अरबी क्या में है। मैं तुमसे बात करूंगा। पहले उर्दू का जवाब दो मुझे, उर्दू में। नहीं नहीं, उर्दू में नहीं, अरबी में शुरू देखिए करो अभी सामईन से। हजरात, ये हैं देवबंदी मौलवी। अब देखो इनकी सामीन देखो क्या हजरात चहलकदमी नहीं, कर रहे हैं ये। अरबी में बात करो, ज्यादा काबिल है मैं तुम्हारे इनसे अंदर। सवाल कर रहा हूँ, एक भागे सवाल में इन्हें फांस, ये मुझे उलझाने की कोशिश कर रहे थे, अब मैंने इन्हें फांस दिया तो अब ये उलझाने की इधर भाग रहे कोशिश हैं। नहीं, तुम अरबी बोल के तुम्हें देखो अभी 2 मुझसे। मिनट बुला दिया मैंने। तुम्हारे अंदर बहुत अभी तो काबिलियत तुम ही है। कह रहे थे कि तुम बड़बड़ करोगे, अब तो बड़बड़ तुम खुद कर रहे हो। मेरा सवाल मैंने यूं कहा, मेरा जो सवाल है तुमने वो अभी 2 मिनट बोल कर दिया नहीं, चुका हूँ मैं। अभी मैंने 2 उसका मिनट बुला दिया जवाब तुम्हें। दोगे तो बड़बड़ नहीं अरे करूंगा। 2 मिनट जवाब बुला दो दिया पहले। तुम्हें, जवाब दे रहा हूँ मैं, सुन तो लो मेरी बात, तो सुन तो नहीं रहे कादियानी तुम। कौन सा कलमा तुम्हें पढ़ता है ये बताओ। तुमने कहा सुनने कि का मादा क्यों कादियानी नहीं है? हमारा कलमा पढ़ता है, अरे कौन मैं सा ये कलमा तो जवाब पढ़ता दे है? रहा हूँ तुम्हें, ये तो जवाब दे रहा हूँ मैं तुम्हें। हाँ ये दो सुनने तो का मादा तो पैदा करो मैं अपने अंदर। 10 मिनट सुनूंगा अगर यही अब जवाब मादा दोगे। पैदा करो अपने अंदर, और अगर ये बोलोगे मादा पैदा करो। सामीन तुम्हारे बस की हजरात बात नहीं है जो तुम और फलाने मुनाजरा कर लो। हजरात, फलाना हजरात, ये मत करो। ये ये बोलो यूट्यूब पर जाएगी, ये यूट्यूब पर जाएगी। अरे यूट्यूब पे डाल दो या हम्म, कहीं डाल दो, मुझे पता है तुम्हारा यही काम है, इसीलिए तो तो उल्टी तुमने सीधी फोन क्यों किया सामीन मुझे? हजरात बोल रहे अगर हो। मेरा ये काम है तो फोन क्यों किया तुमने मुझे? सामीन हजरात इसीलिए तो बोल रहे हो, मैं सब आवाम समझ को रहा हूँ। दिखाने के लिए कि देवबंदी वो बदबख्त कौम है कि जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अभी दिखाऊंगा तुम्हें। हाँ ठीक है, बोलो, अब बस सुनो, तुम्हें ये अब बताइए सुन लो। अबे कि फिर जो बोलने लगे, तुमने अभी फिर कहा बोलने था, लगे, मुंह से अभी फिर उगल बोलने दिया लगे, था फौरन फिर कि बोलने लगे, फिर बीच में बोलने लगे, कादियानी फिर बोलने लगे। कादियानी हमारा कलमा अरे तुम पढ़ता अब है, जवाब कौन भी सा सुनोगे कलमा नहीं पढ़ता सुनोगे या बोलते रहोगे? है? यही जवाब दो ऐसे मुझे जाहिलों से जो बात नहीं आपने करता हूँ मैं, बोला जाहिल है। तुम हो। अब जो 2 मिनट आपने तुम्हें बुला दिया मैंने तो 2 मिनट मुझे बोलने दो ना अब। हाँ तो इसका जवाब दो। हाँ तो सुनो, मुंह बंद करो अब। हाँ ये इसका बाबा ही सीधे जवाब मुंह में चाहिए, तुम्हारे, दूसरी बातें मत करना। मुंह सामीन बंद करो, हजरात, नाज़रीन मुंह बंद करो, हजरात, मुंह बंद फलाने करो, हजरात। मुंह बंद करो। हाँ इसका जवाब दो। मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, आपने सुन लिया अभी ओह देवबंदी माय मौलवी गॉड, साहब की। मुअज़्ज़ज़ सामीन
हजरात जी मेरे सवाल का जवाब फिर बोलने लगे, फिर बीच में बोलने लगे। सवाल का जवाब दो। अरे दे तो जब तुम सुनोगे मेरी, वैसी कहाँ आ गए यहाँ पे मैं बैठा हूँ। अरे बेवकूफ आदमी, मैं जवाब तभी तो दूंगा जब तुम सुनोगे, वैसी मतलब तुम भी बड़बड़ करते रहोगे। कहाँ की नौटंकी ड्रामा करो। मुअज़्ज़ज़ सामीन कहाँ है? हम दोनों सुनेंगे कि देवबंदियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अभी ये तो दिखाऊंगा तुम्हें। अरे वो सब दिखा देना। एक सवाल कर दिया, सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं, तुम्हारी बात पे अब सुनने का माता तो पैदा करो। देवबंदी साहब, तुम पर मैंने पैर रख दिया, तुम फड़फड़ा रहे हो, तुम फड़फड़ा रहे हो, तुम सुनोगे नहीं अभी।
अब सुनोगे नहीं तुम? उसी का सामईन को सुनाऊंगा मैं, ये दिखलाऊंगा कि तुम्हारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे वो दिखला देना तुम। अभी सुनो, देखो अभी आगे सामने तुम्हारे, देखिए सामईन हजरात, ये देवबंदी मौलवी हैं, ये अभी आए मेरे पास, फोन किया इन्होंने। अब इन्होंने कहा कि मैंने कहा कादियानी कलमा पढ़ते हैं। अरे सुन तो फिर बोलने लगा, फिर बीच में बोलने लगा बेवकूफ आदमी। अभी कह दिया कि ये कलमा जो हम पढ़ते हैं वो कलमा। अरे मैं जाहिल जवाब दे रहा हूँ, जाहिल आदमी सुन तो लो कम से कम, जाहिल आदमी बेवकूफ आदमी सुन तो लो कम से कम, सुनने का मतलब तो जाहिल तो 1 मिनट अरबी में बात नहीं कर सकता। अभी चैलेंज करता हूँ, अभी तेरे अकाउंट में 1000 रुपए डाल दूंगा। अरे कौन आया बदतमीजी पर? जाहिल कौन आया बदतमीजी पर? अब कौन बदतमीजी पर आया? देखो ये औकात इन देवबंदियों की, सामईन हजरात, ये इन देवबंदियों की औकात है, ये काबिल है ना इन देवबंदियों की औकात ही है। देखो अब बदकलामी पर आ गया ये देवबंदी साहब, मौलवी साहब बदकलामी पर आ गए। देखो ये औकात है तुम्हारी, आदमी बनता है। अरे ये औकात है तुम्हारी, बस आगे बदकलामी पर। वैसे तो मुझसे कह रहे थे कि तुम गाली बदकलामी का जब काबिल है तो एक काम कर, अरबी में ट्रांसलेट। अरे बेवकूफ जाहिल आदमी, मेरी जवाब तो सुन लो। जाहिल कहाँ है भाई? तुम जाहिल हो, जाहिल से भी घटिया जाहिल हो, मैं तुम्हें साबित करूंगा तुम जाहिल भी हो। 1 मिनट अरबी में मैं साबित करूंगा। अरे उर्दू का तो जवाब दे दो मुझे, तुमसे उर्दू का जवाब दिया नहीं जा रहा, तुम अरबी का क्या जवाब दो मेरी? 1 मिनट अरबी में बात कर ले, बहुत काबिल है। पहले जाहिल आदमी, बेवकूफ आदमी, बेदाल के दूधम गदाउल नदी, मेरा जवाब सुन, पहले जवाब सुन। बदतमीज आदमी, बदतमीजी पर आ गया, मुझसे कह रहा था कि तुम बदतमीज करोगे, अब बदतमीज में खुद आ गया तू। जाहिल 1 मिनट अरबी में पहले मेरा जवाब सुन ले। इसका कादियानी का तूने अभी कादियानी का देखिए सामने कादियानी का काफिर और इसका मौलवी रशीद अहमद गंगोही अपनी किताब रईस कादियान में लिखता है कि गुलाम अहमद कादियानी को मैं नेक साले मर्द मोमिन मुसलमान समझता हूँ। अरे वो बात आएगी, तेरे फतवे से तू तो कह रहा काफिर, तेरे फतवे से तेरा रशीद अहमद गंगोही लूटी कौन हुआ? काफिर हुआ, मुसलमान हुआ? बे जाहिल आदमी, सुनिए तेरा गंगोही लूटी कौन हुआ तेरे फतवे से? बात मत कर लिए। जब गंगोही लूटी तेरा कादियानी को मुसलमान मान रहा है, नेक मर्द साले मुसलमान मान रहा है, तो कौन हुआ? एक ही बात कर रहे हो, कौन हुआ बता? जो सवाल हुआ है, सवाल ये तो हुआ है, मेरा जवाब ये है कि हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं होता, हर नमाज पढ़ने वाला मुसलमान नहीं है। अरे नमाज पढ़ने, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा जो मुझसे सवाल तुमने अभी देवबंदी मौलवी साहब ये कहा था मुझसे कि जब आदमी ने कलमा पढ़ लिया, नमाज पढ़ रहा है तो मुसलमान हो गया। मैं कहता हूँ कि हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं है। अगर मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कलमा पढ़ने से आदमी जो कलमा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके जो मतलब हैं और जो ये कलमा है, इतना अगर पढ़ लेता है, अगरचे उसने अभी नमाज भी नहीं पढ़ी, ज़कात भी नहीं दी, हज भी नहीं किया, अभी यहाँ तक कुछ नहीं किया, सिर्फ ये कलमा पढ़ लिया, वो मुसलमान है। नहीं है, मैं तो इतना कह रहा हूँ, नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो नहीं है, कादियानी पढ़ता है, नहीं है, नहीं है, मुसलमान नहीं है वो, मैं साबित करूंगा मुसलमान नहीं है। सुनने का मादा तो रखो, मैं वो सुनूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल हुआ था बीच में, वो रह गया, इसलिए मैं उसका सुनना चाहता हूँ। साहब तुम्हारे अंदर सुनने का मादा नहीं है, मैं साबित करूंगा। तुम्हारे मौलवी रशीद अहमद गंगोही जिन्हें तुम कुतुब आलम कहते हो, वो नेक मर्द मोमिन नेक साले मुसलमान मान रहा है उससे गुलाम अहमद कादियानी को, तो तुम्हारे फतवे से कौन हुआ वो तुम काफिर मान रहे हो? बात बाद में आएगी, बाद में कैसा यही तो आगे मैं तभी तो साबित करूंगा कि हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं है। वो अभी बात आई है, अब मैं कुरान से साबित करूंगा कि हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं है। कुरान से साबित करूंगा, मैं कुरान से साबित करूंगा। सुन लेता हूँ, चलो सुन लेता हूँ, बोल दो एक बार, नहीं तो मुझे लग नहीं रहा है कि आप सुनोगे। तुम नहीं सुनोगे, तुम्हारे अंदर मादा नहीं सुनने का, तुम सुन ही नहीं रहे हो। ये जब यूट्यूब पर जाएगी जब हम खुद फैसला कर लेगी कि कौन वायरल करा। अच्छा, जो बदकलामी किसने की? तुमने की। तुमने ये कहा था मुझसे कि तुम बदकलामी करने लगे, आपने बदकलामी तुमने बोला। जाहिल यूं बोला कि जब तुम्हें मैंने 2 मिनट दे दिए बोलने के लिए, तो तुम मुझसे मेरा क्यों नहीं सुनना है? फिर मादा पैदा करो अपने अंदर सुनने का, जो सवाल हुआ उसका जवाब दो। उसी का जवाब दे रहा हूँ मैं, उसी का जवाब दे रहा हूँ। जब तुमने ये कहा कि कादियानी काफिर हैं, तो कादियानी को तुम काफिर मानते हो, और जो उसे मुसलमान मानना है तो उसे क्या मानोगे आप? वो कौन होगा तुम्हारी नजर में? ये तो बाद में आई थी ना बात, ये तो मैं जवाब दूंगा। ये बाद में जवाब दोगे, आप जवाब दो। तुम्हारा रशीद अहमद जिसे तुम फतवे आलम मानते हो, वो मुसलमान मानना है उसे, तो वो कौन हुआ तुम्हारे फतवे से? ये रजा के नेज़े की मार है देवबंदी साहब, मार है। हाँ ठीक है, ठीक है। जादू के सीने में वार है, समझे ना? हाँ, अभी जानते नहीं हो तुम मुझे, किसी से पूछिए, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर कादरी है। तुम आए हो मुझसे मुनाज़रा करने के लिए, तुम्हारे जैसे में कितने बड़े बड़े आते हैं और सड़े सड़े, और मुझसे दलील उठवा के जाते हैं। तुम्हें क्या जानूं मैं, तुमसे मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अब मैं कुरान से साबित करूँ, अब मैं कुरान से साबित करूँ कि हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं है। कुरान साबित करूँ, कुरान से साबित करूँ हर पढ़ने वाला मुसलमान नहीं है। अरे सुनना, साबित करूँ ना, अरे सुनो, अरे साबित करूँ ना, सुनने का मादा है। सुनिए, अरे सुनने का मादा है नहीं, हाँ है मेरे अंदर, नहीं है मादा तुम्हारे अंदर सुनना। लो कुरान से साबित करता हूँ मैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस सूरह बकरा आयत नंबर 8 में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और पिछले दिन पर, लेकिन वो ईमान वाले नहीं है। ये कुरान से साबित है।
तुम कैसे कहते हो हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है? तुम्हारे फतवे से तुम्हारे रशीद अहमद गंदगोही लूती जिन्हें तुम पुत्र आलम कहते हो, आयत जो तुमने पढ़ी है ना, रुक जाओ, तुमने ये आयत पढ़ी है ना, तो अब जैसे पहले एक बात बोल के भाग गए थे कि वो भी कलमा पढ़ते हैं कादियानी, और मैं उसका सवाल कर रहा हूँ कौन सा कलमा पढ़ते हैं, वो नहीं दे पाए। अब ये आयत पढ़ी है, इसमें भी मैं सवाल करूंगा, तो अब ये भी छोड़ के मत भाग जाना। इसमें भी तुम फांसूंगा मैं, चलो। हाँ, उसमें तो चलो छोड़ दिया तुमने, लेकिन पहले इसका फैसला कर लो कादियानी का। तुम्हारे कुतुब आलम मुसलमान मानने क्या कहोगे? अरे भाई, जो तू दलील दे रहा है, फिर बदतमीजी मैं पूछ रहा हूँ, ये आयत पढ़ी कुरान की, देवबंद के बंदर बदतमीजी नहीं, इंसानियत से बात करो। पहले कादियानी का फैसला करो कि तुम्हारा गंदगोही लूटी उसे मुसलमान मानना है, तो तुम्हारे फतवे से क्या हुआ? वो काफिर हुआ मुसलमान? रुकिए, अब मुझे 1 मिनट से भी कम बोलने मुझे नहीं, पहले इसका जवाब दो कि तुमने अभी ये कहा कि कादियानी काफिर है और तुम्हारा गंदगोही लूटी मानना है उसे मुसलमान। किताब का नाम है रईस कादियान। अच्छा, हाँ ठीक है। अभी बताओ वो तुम्हारे फतवे से कौन हुआ? अब मैं जवाब दूं? जवाब दो। अच्छा, अब रुक जाइए, 1 मिनट भी नहीं लूंगा मैं, और कम ही लूंगा, आप बोलना मत बीच में। पहले आप एक बात बोल के भाग गए कि हमारा जिस तरह कलमा पढ़ा जाता है कादियानी भी पढ़ते हैं। मैंने पूछा कौन सा कलमा पढ़ते हैं, अभी तक नहीं जवाब दिया। फिर एक बोलते हैं कि कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं होता है, कुरान की आयत पढ़ के बताई, वो मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। इसमें क्या मुराद है, कुछ पता है? तर्जुमा और तफसीर इसकी पता है कुछ? कि सिर्फ पढ़ के सुना दिया, जैसे इससे पहले बोल के भाग गए थे, अभी आयत पढ़ के सुना दिया। अभी मैं इसके बारे में, इसका तर्जुमा क्या है, उससे मुराद क्या है, पता है तुमको? ये पहले बारे में ही है, शुरू में ही, पहले रुकू दूसरे रुकू बस यहीं पे है, तो इसके बारे में तुम्हें पता है कुछ? हो गया? क्यों चुप हो गए? हो गया, मैं सुनना हूँ ना तुम्हारी, तुम्हारे अंदर मादा नहीं सुनने का, तुम नहीं सुनोगे मेरी। हाँ, तो इससे कौन मुराद है ये बताओ। तुम बताओ कौन मुराद है? तुमने, अरे भाई दलील तुमने दी और सब कुछ तुमने दिया, मैं उसका दिफा करूंगा क्या? साबित मैंने कर दिया कि हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान अल्लाह खुद कह रहा है। तो कौन मुराद है? कि कुछ लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और पिछले दिन पर, यानी अल्लाह पर भी ईमान लाएंगे, कयामत पर भी ईमान लाएंगे, तो वो मोमिन नहीं है। अब तुम बताओ इसे क्या है, किससे मुराद है, कहाँ से मुराद है ये? और फिर इसका भी बता देना कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक बुखारी शरीफ की सुनो बुखारी शरीफ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। तुमने दी है, हाँ, मैं उसको सही करूंगा क्या? तो इतना तुम कर रहे हो ना, तुम इसका काट करो, इसकी नफी करो। सही करूंगा क्या? तुम नफी करोगे ना, इसकी नफी करो, कैसे करोगे? मैं क्यों नफी करूंगा? तुमने खुद ही गलत दलील मान लिया तुमने। मुराद क्या है? तुम बताओ ना क्या मुराद इससे? अरे साबित तुम करोगे ना, किससे मुराद ये है? अरे तो तुम क्या कहना चाह रहे हो? इससे कौन मुराद है ये बता दो मुझे। वो मुराद है जो 72 होंगे जहन्नमी। जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल 72 फिरकों में बटी थी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, एक ही जन्नती होगा, 72 जहन्नमी होंगे। देवबंदी, वहाबी, चकरालवी, बैठी हुई कादियानी, जितने भी शिया, राफजी वगैरह जितने होंगे, दर्जे पढ़े हैं मदरसे में, मुझे ये बताओ। तुम पूरे आलिम भी हो के बस यही बता दो, मुझे जवाब दे दो कि इसका क्या मकसद है इसका आयत का। चलो तुम जवाब दो और इसका हदीस का जवाब दो। तुमने दलील दी, तुमने बीच में फिट किया उल्टे। अरे तो नफी तुम कर रहे हो। अरे कितने जाहिल आदमी हो, नफी तुम कर रहे हो। नफी मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चलो तो तुम जवाब दो ना नफी का, इसका क्या मुराद है? इससे क्या मुराद लिया? इससे कौन लोग देवबंदी मुराद लिए? देवबंदी वहाबी, कि तुम कलमा पढ़ते हो, लोगों को धोखा देते हो, लेकिन तुम्हारा इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। इससे देवबंदी वहाबी मुराद है? जितने फिरका बातिल होंगे 72, वो सब जहन्नमी है, इससे मुराद। अरे बाप, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इससे मुराद तुम भी शामिल हो। बोल मोल जवाब मत दो, तुम भी शामिल हो उसमें। जवाब दो। अरे इसमें ये तो जवाब है जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ए मेरे जानिसारो, बनी इसराइल 72 फिरकों में बटी थी, लेकिन मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। कहाँ बात आ गई यार? पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? कुरान का तर्जुमा पढ़ा है, तफसीर पढ़ी है, सुने सुना। तो इससे ये साबित हो गया कि हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं है, 72 जहन्नमी में कलमा ही पढ़ेंगे, रोजे भी रखेंगे, ज़कात भी देंगे, हज भी करेंगे, लेकिन वो मुसलमान नहीं है। अब तुम नफी करके दिखाओ। एक आसान सा, अगर तुम्हारे अंदर दम है ना तो अब नफी करके दिखाओ इसकी, करो नफी। नफी क्या, इससे मुराद क्या है ये बताओ। मुराद तुम बताओगे ना, मैं तो मुराद बता दी, 72 है मुराद इससे, जो 72 जहन्नमी है। हाँ, तो एक बार फिक्स कर दो मुराद, गोलमोल जवाब मत दो, एक फिक्स करके बोलो। फिक्स करके बता, मुराद ये है, समझ में नहीं आ रही तुम्हारी, बोल दो। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। इससे बोल दो कि समझ में नहीं आई तुम्हारी। एक फिक्स जवाब। मैं कह रहा हूँ कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तो तुम्हारे मिर्ची लग रही है। अरे बाप रे, पढ़े लिखे, अभी पढ़े लिखे के बोलूंगा तो बोलूंगा चलो अरबी मुनाजरा करो, तो भी वो बोलेंगे तुमसे उर्दू में हो नहीं रहा, तो तुम अरबी में क्या कर लोगे? हाँ,
کیا پڑھے لکھے کی بات کر رہے ہو؟ ہاں چلو عربی میں تمہاری بات سے لگ رہا ہے. ارے میری بات سنو, تم کہہ رہے ہو کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہوں میں؟ ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے تم یہ مجھے کہنا کتنی بار کہہ چکے ہو پڑھے لکھے نہیں ہو, جاہل ہو, یہ ہو, عربی میں مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ چلو دیکھ لیتے تمہاری قابلیت کیا ہے. عربی میں جب بولتا ہوں تو تم عجب جاہل ہو. تم نے یہ کہا مجھ سے کہ قرآن کی آیت جو نازل ہوئی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 8, تو اس سے مراد کیا ہے نا؟ تو میں نے ثابت کر لیا حدیث پڑھ کے. ارے میں بتاتا رہا ہوں, اب سنتے کرنے کی ضرورت نہیں. جاہل آدمی سنتے ہو نہیں, بڑھ کیا بواسیر ہے. جاہل بول رہے ہو, ابھی بولوں گا چلو عربی میں مناظرہ کرو. بواسیر ہے تمہارے منہ میں, تمہارے منہ میں بواسیر ہے. مجھے شروع ہو گئے. ارے منہ بواسیر ہے تمہارے, آ گئے نا اپنے پہ, بہت دیر پہلے تم نے بد کلامی شروع کر دی. قادیانی پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم بڑھ اس میں بھی تمہارے قطب عالم کافر ہوگا تمہارے فضل سے, اس میں پھنسایا. تمہارے قطب عالم کافر ہو گئی ہے. عوام جب سنے گی تو تمہارے تمہارے دیوبندی تم پر لعنت بھیجیں گے. ارے عوام کیا, پہلے مجھے یہ بتاؤ, تم نے ابھی قرآن کی آیت پہ جو اعتراض کیا تو میں نے حدیث پڑھی. اب میں نے یہ مراد لیا اس سے کہ قرآن میں اللہ ارشاد فرمانا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے, اللہ کو بھی مانے گا, قیامت کو بھی مانے گا, لیکن مسلمان نہیں ہوگا وہ. پھر ادھر نبی نے حدیث بیان کر دی کہ 73 فرقے ہوں گے, 73 میں 72 جہنمی ہوں گے. تو میں تو یہ مراد لے رہا ہوں کہ جو 73 فرقوں میں 73 جہنمی ہوں گے. اس سے مراد تمام مفسرین نے یہ مراد لیا ہے. تمہیں تو عربی نہیں آتی, مفسرین نے یہی مراد لیا ہے کہ اس سے وہ 72 فرقے ہیں جو جہنمی ہوں گے, جیسے دیوبندی, وہابی, قادیانی, چکرالوی, البیتوی, مودودی. عربی کے 10 لائن نہیں بول پاؤ گے ابھی. تم کیا مراد لے رہے ہو؟ مناظرہ کر لو. تم عربی پہ کہاں پہنچ رہے ہو ابھی؟ الف پہ تو اب بات کر لو ایک دم. یہاں پہ بات کر رہا ہوں تو تم کیوں مراد لے رہے ہو؟ تم نے کسی بات کا مجھے جواب نہیں دیا. تم نے یہ کہا کہ قادیانی کافر ہیں, کہا نہیں؟ قادیانی کافر ہے. قادیانی تو تمہارا قطب عالم جو مسلمان مان رہا ہے تو وہ کون ہے تمہاری نظر میں؟ تمہارا قطب عالم جو مسلمان مان رہا ہے, اپنے قطب عالم سے پوچھو کہ کون سے کلمے کی بنیاد پر وہ مسلمان مان رہا ہے, اور نیک سارے مسلمان مان رہا ہے. بات تم کر رہے ہو, تم بول تم رہے ہو. میں جو تمہارا ہمارا جھگڑا کس بات کا؟ اسی عقیدے کا تو ہے کہ تم تو کہتے ہو کافر. کچھ نہیں جھگڑا, آج کے دیوبندی کہہ رہے ہیں قادیانی کو کافر, اور تمہارے اکابر کہہ رہے ہیں مسلمان. اب تمہارے گلے میں پھنسی ہڈی تم نکال نہیں پاؤ گے. اتنی بڑی تم آج کے دیوبندی جتنے بھی اٹھ رہے ہو نئے نئے ملے, وہ تو کہہ رہے ہیں قادیانی کافر ہیں. اور تمہارے جو پرانے اکابر تھے, جو سڑے سڑے تھے, جو بڑے بڑے تھے, جو سڑے سڑے تھے, بڑے بڑے تھے, وہ قادیانی کو کہہ گئے مسلمان. اب تم یہ بتلاؤ کہ تم کیا کہاں پھنسے پھر؟ تو قادیانی جب مسلمان ہے تمہارے قطب عالم کی نظر میں, تو تمہارا قطب عالم کون ہوا جس کی بنیاد ہی درست نہیں ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارا فون کاٹنے کا ٹائم آ گیا ہے. اب تمہارا فون کاٹ کے جاہلوں کا فون ہی کاٹا جاتا ہے, پھر بات نہیں ہوتی ہے جاہلوں سے. جب کچھ جواب نہیں دے رہے تم تو کیا ہوگا؟ جواب تم نہیں دے رہے ہو. تم نے یہ کہا کہ قادیانی کافر ہیں. قادیانی کافر ہیں. جو مسلمان مانا وہ کون ہے جو کافر کو مسلمان کا ضروریات دین سے ہے؟ کافر کو کافر ماننا, مومن کو مومن ماننا ضروریات دین سے ہے. جو ضروریات دین کا انکار کرے وہ کافر ہے. جاہل صاحب کچھ معلوم ہے؟ تو تمہارا قطب عالم رشید احمد گنگوہی, رشید احمد گنگوہی جو ہے تمہارا قطب عالم, وہ ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے. وہ قادیانی کو مسلمان مان رہا ہے اور تم کافر مان رہے ہو. تو تمہاری نظر میں کیا ہوا وہ؟ اس پہ تو آؤ ذرا. ارے آئیں گے بھائی, الٹا سیدھا نیچے ہی کر دیا. پہلے عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی, میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں. آ جاتے ہیں مناظرے کریں گے, مناظرے کریں گے. ارے کہیں ڈھول تاشا لے لو, مجرے کرنے لگو. مجرے تمہارے بس کی بات نہیں ہے, ہم مسلمانوں سے تم بات کر لو. ٹھیک ہے, تو یہی الٹا سیدھا بول کے بس فون کاٹ دیتے ہو. کون سا الٹا سیدھا بولا میں نے؟ تمہارے مولانا سے بات کرواؤ جو قرآن کی آیت پڑھے تو پھر اس کا جواب بھی دے. جاہل صاحب, تم نے یہ کہا تھا مجھ سے کہ میں نے پوچھا تھا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے. تم نے یہ کہا ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے. میں نے کہا کہ قادیانی مسلمان ہے. تو تم نے کیا کہا کہ قادیانی کلمہ کون سا پڑھتے ہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا کلمہ ہمارا والا پڑھتے ہیں, کون سا پڑھتے ہیں. سنو میری بات سنو, میری بات سن لو, میری بات سنو. گول مول نہیں کر رہا ہوں میں. اب تم ماننے ہو اسے قادیانی کو کافر, میری بات کو ارے سن تو لو جاہل صاحب, اپنی بات پہ بالکل جاہل صاحب سن تو لو. جاہل صاحب سنو, جاہل صاحب سنو, کافر ہے. میں نے کہا تو اب جو کافر کو مسلمان مانے وہ کون ہے؟ اچھا, میں اس پہ ایک ترتیب سے جو نیچے کھچڑا مجھے بتاؤ کہ کافر کو کافر ماننا, میں تمہیں سب بتاؤں گا, لیکن تم صبح قیامت تک نہیں آؤ گے. بارے میں تمہیں اپنے اکابر پرستی اتنی پسند ہے کہ تم اکابر پرستی میں تو نبی کی شان میں بھی گستاخی کر دو گے, لیکن اکابروں کی شان میں گستاخی نہیں کرو گے. تم مجھے بتلاؤ کہ کافر کو کافر ماننا, مومن کو مومن ماننا جاہل صاحب ضروریات دین سے ہے کہ نہیں ہے؟ اتنی آسان بات کیوں پوچھ رہے ہو بھائی؟ عربی میں تم سے یہ نہیں بتائی جا رہی. اب تمہارا قطب عالم اسے کافر کو مسلمان کہہ رہا ہے, تو تمہارے فتوے سے تمہارا قطب عالم کون ہوا؟ اس کا جواب دو نا. پھر تم نے اعتراض کیا میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ یہ کس تعلق سے ہے, اس کا مطلب پتہ ہے. تم بتاؤ نا, میں نے ترجمہ پڑھ کے بتا دیا. تم بتاؤ اس کا نفی تم کر رہے ہو نا,
میں نے تو ثابت کر دیا، میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے اور حدیث پڑھ کے یہ ثابت کر دیا کہ اس سے مراد وہ 72 ہیں جو جہنمی ہیں، اور وہ کلمہ بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، زکات بھی دیں گے، حج بھی کریں گے، لیکن وہ پھر بھی جہنمی ہیں۔ وہ دیوبندی تو نفی کر کے دکھاؤ، مطلب بتاؤ، تم بیان کرو، چلو اگر تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے تو اس کا مطلب تم بیان کر کے دکھا دو، پتا چل رہی ہے، چلو بیان کر کے دکھاؤ۔ دیکھیے سامعین حضرات، میں یہ موقع دیتا ہوں پورا کہ یہ میں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 8 پڑھ کے جو انہیں ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے، اس کا مفہوم تم بیان کر دو۔ ترجمہ نہیں پڑھا تم نے، ترجمہ نہیں پڑھا ابھی تک، پڑھا نہیں میں نے، ترجمہ بھی نہیں پڑھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، یہ اس کا ترجمہ ہے جاہل، تبھی تو میں تمہیں جاہل کہہ رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، چلو ترجمہ کر کے بتا دو، یہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور پچھلے دن پر، مگر وہ ایمان والے نہیں۔ دیکھو جہالت آپ کے سامنے، سامنے ہزار دیکھو جہالت دیکھ لی ان کی، انہیں یہ پتہ نہیں کہ میں ترجمہ پڑھ دیا جاہل کو سے، یہ جاہل کو یہ پتہ نہیں ہے، جاہل کو یہ پتہ نہیں کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد میں بھی ترجمہ پڑھا ہے، ابھی سے جاہل کو پتہ نہیں ویسے آدمی بات کرے گا، یہ جاہل سے آدمی بات کرے گا، دیکھو کتنی بڑا جاہل ہے۔ ترجمہ پڑھو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، جاہل سن، کون لوگ کہتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور پچھلے دن پر، کس کا ترجمہ کیا؟ مگر وہ ایمان والے، تو اپنا پڑھ کے سنا دے، چل جاہل، نہیں کچھ لوگ، تو اپنا پڑھ کے سنا دے، تو اپنا پڑھ کے سنا دے رے جاہل، اے بندر اپنا پڑھ کے سنا، چل پڑھ کے سنا۔ میں تو پوچھ رہا ہوں، آپ جو ترجمہ کر رہے تو ہو اپنا پڑھ کے سنا، تو نے قرآن پہ اعتراض کیا ہے، اب تو یہ ثابت کر کے دکھا کہ یہ قرآن کی آیت کس کے لیے ہے؟ کہاں سے اعتراض ہو گیا؟ میں تو تمہاری جو اعتراض کیا جاہل بندر کہ یہ کس کے لیے ہے، تو اب اسے ثابت کر کس کے لیے ہے، اور پھر اس حدیث کو بھی ثابت کر بندر کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ثابت کر، یہ کون ہے؟ میں وہ پوچھ ہی نہیں رہا ہوں، بندر ہے سب دیوبندر جہنمی کتے، سب تم ہو جہنم میں جاؤ گے، تربیت ہے، تربیت تو اس میں ریکارڈ ہو گئی جب تو نے تربیت شروع کر دی، پہلے مجھے بدکلامی کری تو نے شروع۔ ابے جاہل، تجھے یہ پتا نہیں کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد میں ترجمہ پڑھ دیا، مجھ سے کہہ رہا کہ میں وہی تو سننا چاہ رہا ہوں، ترجمہ پڑھا تو ایک بار سنا دے صاف، سنا کتنی بار سنا ہوتی ہے جاہل آدمی، میں چپ ہو رہا ہوں، اب تو نفی کر رہا ہے اس کی، تو اب تو ثابت کرنا ہے کہ قرآن کی آیت کس کے لیے آئی ہوئی ہے یہ، اور تو اپنا ترجمہ پڑھ کے سنا، پھر مجھے تو پڑھ کے سنا دے مجھے، تیری وہ کٹ بناؤں گا میں کہ تیری نانی یاد آ جائے گی، تیری نانی یاد آ جائے گی۔ یہی ہے صرف بیٹا تو اپنے باپ کا نہیں ہے، تیرا تھانوی اپنے باپ کا بیٹا نہیں تھا، تو میں تیرا بیٹا کیسے ہو جاؤں گا؟ تیرا تھانوی حرامی تھا، یہ بات کہاں سے تو ابھی کہہ رہا نا مجھے بیٹا، تو ابھی مجھے کہہ رہا نا بیٹا، تو ابھی بیٹا کہہ رہا نا مجھے، تو اپنے باپ کا خود بیٹا نہیں ہے، تیرا باپ گیا تھا چلے میں، تیری ماں نکل گئی محلے میں، اور تیرا تھانوی اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، تو اپنے باپ اس کے تھانوی کے باپ کا نام بتا دے، چل 1 لاکھ روپے دوں گا نام کے۔ اچھا اور کچھ گالی بک لو، تو گالی بک رہا مجھے، تو ابھی مجھے کہنا نا بیٹا، جاہل آ جاتا مجھے مناظر کرنے میں آنا منہ اٹھا، چل خبیث مردہ مردود، مناظر کرنے مجھے لے کر جا تھانوی کے مرہٹ پہ جا کے پیشاب کر کے، چل جاہلوں سے بات نہ کرتا ہوں میں، چل۔